गति भत्वा प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः आब्रह्मस्तम्भभृदाता सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर मोर परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री दादा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव चरण कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर ये वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मानक रापीति जय गुरु जनाए। आमे जानती प्रभु रामचंद्र से सबरीर विश्वासर कथा, आमे जानती सबरीर निष्ठार कथा, आमे जानती से सबरी तार विश्वास बल से रामचंद्र को कोली खोई पारिथिला। आज आमे जानिबा से एक भक्तर कथा जे कि पूजनीय अविंदा सबरी सहित तुलना करिछि। आपण कहानी शुणिले आपण भी कहिबे ये ही सबरीर विश्वासर कथा भली ये भक्त माँ जनक सेपरी भाव में करथिले। आसंतु शुणिबा से भक्तर कथा, शुणिले बहुत मन को शांति आसो। यही होची परम पूज्यपाद अविंदादांकर दयार कथा। आलोचक इंकी सुंदर दत्त, स्थान होची जलपाईगुड़ी उत्सव समय एइथर जे देवगढ़ ठारे सत्संग 7 वर्ष उत्सव होइथिला सेइठारे जे कथाटा शुणिथिली। राति रे बसिथिलु जे सेइटी एक कथाटा शुणिली। पूजनीय अविंदा जने भाई को कहिले गाड़ी बाहर कर। गाड़ी बाहर करागला। तापर जंगल दे गाड़ी चली थाए। जाऊ जाऊ जे भाईटी गाड़ी चलाउथिले से भाईटी को पूजन अविंदा कहिले गाड़ीटी को डाहाण पट रास्ता दे ने। तापर से गाड़ीटी को डाहाण पट रास्ता दे नियागला। जंगल भितर सरू रास्ता जेमिति थाए से रास्ता रे गाड़ी नहीं गली। टिके परे पुणी डाहाण को गाड़ी बुलाई नेबा को कहिले। जे भाई जनक एक कथा कहूथिले से कहिले मु केबे भी एभली जगह को जाई नथिली। मु 20-25 वर्ष धरी ए भुवनेश्वर रे मोर रहिबा बड़ हेबा सबु किछि ही, किंतु ए जंगल भीतर देई जे कोनोसी रास्ता अछि मु जानि नथिली। तो पूजन अविंदादा आमको नहीं चली छंती। जाऊ जाऊ गोटे घरर गेट सामने आसी रहिलु। बहुत पुराना गोटे गेट, पूरा जंगल भितरे। तो गाड़ी रहिला। जेते बेले गाड़ीटी रहिला सेते बेले गेट भितरु जने माँ आ जने भाई बाहर को बाहरी आसिले एवं आसी प्रणाम करिले। एवं पूज्यपाद अविंदादा सह जो माने थिले समस्ते कन्फ्यूज जे कहा घर को आसीछु, कौन पाई आसीछु, व्यापारटा कौन, किछि ही बुझी पारु नाहंती। कारण आगुरु किछि भी ए विषय रे प्लानिंग होई नथिला। तो पूजन अविंदा गाड़ी उल्हाइले। उल्हाई जाए गेट भितर को गले। गेट ऊपर खूब सुंदर भावरे लता गुड़िक मातिछि, सुंदर फूल भी फुटिछि। तो गेट भितर को जाई देखागला जे घर चारि पाखरे जगह अछि, सबू बेसज गछ गुड़ा होइछि, आयुर्वेदीय औषधीय गछ सबू। गेटटा भी खूब सुंदर होइछि, फूल गछर लता सबू मातिछि। समस्ते भितर को गले। से घरर अगणाटा एते सुंदर भावे सजा होइथिला जे कोनसी जगह को गले जेमिति चेयर पड़ी थाए, टेबुल पड़ी थाए, टेबुल ऊपर कपड़ा पड़ी थाए, पानी बोतल थाए, ग्लास थाए, से अगणाटा भावे सुंदर भावे सजा होइथिला। चेयर ऊपर धड़ा कपड़ा पड़ी थिला, सब पूरा सुंदर भावे। तापरे पूजन अविंदा से जे घरर भाई जनक थिले ताको कांदरे हाथ पकाई घर चारि पाखरे बुली देखिले। बुलु बुलु सब पचारुछंती एटा की गछ, सेटा की गछ, एमिति सब कथा होउछंती। तो से घरर भाई आ पूजन अविंदा तांकर बुलु थांती। तो यही समय यही जे भाई जनक जहाँक ठारू देगुरु ये कथा शुणुथुलु से भाई जे से घरर जे माँ जनक थिले तांको जाई पचारिले, माँ पूजन अविंदा आसीबे बोली कोन आपण आगुरु जानिथिले? कारण ए भाईटा मनर सेतेबेले मुंडरे प्रश्न गुड़का चलीछि। से किछि बुझी पारु नाहांती। ए जे पूजनीय अविंदा कहिले झुंका फल बोली जगह को जिबे, जाऊ जाऊ कहिले गाड़ी बुलाओ। एठी आसी पहुँचिले।
ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାସଜି ହୋଇଛି। ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ପାଣି ବୋଟଲ, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ସବୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ ରହିଛି ସଜା ହୋଇ। ଏଇସବୁ କେମିତି ହେଲା? ତ ସେ ମା ଜଣକ ପଚାରିଲେ କି ଏ ଯେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଆସିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କିଏ କହିଥିଲା? କାରଣ ଏଇଟାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇନଥିଲା, ଏଇ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମା ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଯିଏ ଆସିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତ ସେଇଠୁ ଏଇ ଭାଇ ଜଣକ ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଯେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେୟାର ଟେବୁଲ ସଜେଇ ରଖିବା, ଧଳା କପଡ଼ା ପକାଇ ପାଣି ରଖିବା, ଏସବୁ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିଲେ କେମିତି? ତ ଏହା ପରେ ସେ ମା ଜଣକ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ ସେ କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଥା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋ ଘରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ପକାଇ କପଡ଼ା ପକାଇ ସବୁ ସଜାଇ ରଖିଥାଏ ଯେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ଆସିବ ମୋ ଘରକୁ। ମୁଁ ଯେ ଘରଟା କହୁଛି ଏଇଟା 4-5 ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା ହେବ, ଖୁବ୍ ପୁରୁଣା ନୁହେଁ। ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି 2000 ମସିହାରେ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସରଳ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ମାଆଟା କେବେ କିଛି ବହି ପଢ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିବେ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ, ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର। ସେ ମାଆଟା ହାଉ ହାଉ କରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଆସିଲେ, ସେ ଯେ ଚେୟାର ଥିଲା ସେଇଠି ବସିଲେ। ମାଆଟିକୁ କହିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପାଣି ଦେଇପାରିବେ? ସେ ମା ଜଣକ ପାଣି ନେଇ ଆସିଲେ। ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ପାଣି ପିଇଲେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସେ ମା ଆଉ ଭାଇ 2 ଜଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗାଡ଼ିକୁ ଚଢ଼ିବା ପରେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କହିଲେ ଏ ତୁମ ପାଖରେ 4000 ଟଙ୍କା ହେବ? ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଛି। ସେଇଠୁ କହିଲେ ସେ ଯେ ମା ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଆସ ତ। ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ଆଉ ଭାଇ ଜଣକ ହାତରେ 4000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ମାଆଟି ପୁଣି ହାଉ ହାଉ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ସେ ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଏଇ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଆଉ ମା ଜଣକ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ କଲେ। ତାପରେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଚାଲି ଆସିଲେ। ସହଜ ସରଳ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ସାବଳୀଳ ଘଟଣା, ଯେଉଁଟାକି ଆଲୌକିକତା ଦେଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରେ ନା, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରେମ ଦେଇ ମପା ଯାଇପାରେ ନା, ଏଇ ରକମ ଗୋଟେ ବେପାର। এই ଘଟଣାଟି କହିବାର କାରଣଟା ଥିଲା ଏହା ଯେ ସେଇ ଯେ ମା ଜଣକ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଜନ୍ମଦିନରୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି। 20, 21, 22 ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବେ। ସେ ଭକ୍ତିର ଟାଣରେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଷୟଟା ହିଁ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଧାରଣା ଯେ କିଏ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ କ'ଣ କରି ପକାଇବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପୁଅ ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, এই রকম ଅନେକ ଜଣ ଭାବନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ବା 25-30 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ହଠାତ୍ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ଅନେକ ଜଣ, ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ହୋଇ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ପରେ ଯେ ଠାକୁର ହୋଇଗଲେ ତାହା ନୁହଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ଠାକୁରତ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଟା ତାହା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟା ବି ସେମିତି, ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ହିଁ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ସେ କରିକି ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ହିଁ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଆଗରେ ସବୁକିଛି ଥାଏ, যেটাকি ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡିଭୋସନ୍, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭକ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଲେଖା ବି ଅଛି ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁକିଛି ହିଁ ହୋଇପାରେ। ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ସଦାସର୍ବଦା ହିଁ କୁହନ୍ତି
ଅଲୌକିକତାକୁ ଦେଖାଇ ନିଜେ ଠକ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟକୁ ଠକାଅନି। ଏହା ସର୍ବଦା ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଆଗେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆମେ ଯଦି କୁହନ୍ତି କି ହଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ନ ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ନୁହଁ। ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଶା କରେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଏହି ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିଥିବ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ। ଆଶା କରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।